আজকে তোমাদের ম্যাট্রিক্সটা শুরু করছি। তো ম্যাট্রিক্স শুরু করার আগে প্রথম তোমাদের কিছু ডেফিনেশনটা জানতে লাগবো। তো ডেফিনেশনগুলা শিখতে লাগে না, কেবল তোমাদের জাস্ট জানতে লাগে। তোমাদের বুকে সবগুলা পাওয়া যাবে। তো প্রথমে ম্যাট্রিক্স কি ডেফিনেশন শুরু করছি। তো এ ম্যাট্রিক্স ইজ এ rectangular array of numbers or function. The number or function are called the elements of the matrix. Matrices are denoted by capital letters A, B, C, etc. তো ম্যাট্রিক্সটা হলো একটা রেক্ট্যাঙ্গল। তোমরা জানো যে রেক্ট্যাঙ্গুলার এরে এক ধরনের এরে আর কি সাজানো। নাম্বারস ওর ফাংশন হইতে পারে, ফাংশন বলতে যেন সাইন এক্স কোস এক্স এই ধরনের। তো নাম্বারস বলতে তো সাধারণ সে 1 2 3 হইতে পারে। নাম্বারস ওর ফাংশন আর কল দ্য এলিমেন্টস অফ দ্য ম্যাট্রিক্স। নাম্বারগুলারে আমরা এলিমেন্টস বলা হয়। ম্যাট্রিক্স আর ডিনোটেড বাই ক্যাপিটাল লেটার্স A, B, C, etc. Now, the rectangular array of numbers or function or elements are written within the third bracket or sometimes written within the first bracket. তার মানে ম্যাট্রিক্সটা আমরা ডিনোট করতে within third bracket we denote it or within first bracket, sometimes within round bracket or first bracket we denote it within the bracket. Now, order of a matrix. So more what is the order of a matrix এটা জানি। তো a matrix having m rows and n column, আমার এখানে দেখো m টা রো n numbers of column is called order of m into n লেখা আছে। m টা পড়ব read as m by n, তার মানে এই m into n রে আমরা read as m by n বলি আমরা পড়ব। in general m by n matrix is denoted by a equal to এই ধরনের একটা within third bracket। আমরা এটারে এইভাবে লিখবো, রো কলাম দেয়া বুঝাইমু। a11 মানে ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম, a12 মতলব এই যে ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলামের এলিমেন্ট, a13 মতলব ফার্স্ট রো থার্ড কলাম। সিমিলারলি ডট ডট a1n মতলব ফার্স্ট রো nth কলাম। So similarly second row start here. So A21 second row first column, A second row second column, A23 second row third column. In this way, if it has m number of rows, then we denote it by m1 মানে m rows first column, mth rows second column, mth row third column. Similarly, this element is mth rows nth column, and we denote it within the third bracket and symbolically. So as suffix we write here m into n. So read as m by n. Remember, row matlab sob samoy tumra ei je row, ei je horizontal line are known as row and vertical lines are known as column. এইটারে কলাম বলা হয়, এইভাবে যাওয়াটারে রো বলা হয়। ফার্স্ট রো সেকেন্ড রো ফার্স্ট রো সেকেন্ড রো এইভাবে যাইব। তারপরে ফার্স্ট কলাম সেকেন্ড কলাম থার্ড কলাম, ভার্টিক্যাল লাইনস আর নোন এজ কলাম। and symbolically shortcut we denote it by a equal to aij, where by m into n লিখি, where ij are I may be 1 2 3 up to n and j may be 1 2 3 up to n. So short form a equal to matrix a equal to aij, here element denotes করে আর এটা order denotes করে। আচ্ছা, এইবার আরো কিছু ডেফিনেশন টাইপ অফ ম্যাট্রিক্স আছে তোমাদের। তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ অনেকগুলা ম্যাট্রিক্স আছে। তেমন দেন প্রথম আমি লিখলাম কলাম ম্যাট্রিক্স। তো কলাম ম্যাট্রিক্স মিনস এক্সাম্পল এ দিলাম। সো ফার্স্ট কলাম তিনটা এলিমেন্ট লিখলাম, এই যে 2 1 -3 3 by 1 দিলাম, তিনটা রো একটা কলাম। দিস আর নোন এজ কলাম ম্যাট্রিক্স। সিমিলারলি চারটা রো একটা কলাম, সো 4 into 1 বা 4 by 1 we can say. So it is known as column matrix because it exists only one column. Row matrix. What is row matrix now? Just I am giving the example, not definition proper.
তো A equal to 3 4 5 2 here আমার 1 row single row আছে আর S কলাম হইলে একটা দুটো তিনটা চারটা কলাম therefore আমার row first then column so 1 into 4 we write তো এই যে single row matrices similarly single row having 3 elements so these type of matrices are known as row matrix because it exists only one row as element square matrix now we see square matrix example A equal to A B C D তার মানে আমার number of row and if number of columns are equal then it is known as square matrix তোমরা জানো square মানে এই যে বাংলায় বর্গক্ষেত্র যেটা এইভাবে আমার এই যে এই দুটো সাইড ইকুয়াল হবে তার মানে নাম্বার অফ কলাম আর নাম্বার অফ রো যদি ইকুয়াল হয় তো known as square matrix it may be তিনটা রো তিনটা কলাম so 3/3 matrix 2/2 matrix and আরো বড় অর্ডার হইতে পারে so this type of matrix are known as square matrix now diagonal matrix see diagonal matrix should be a square matrix first condition it should be a square matrix and only diagonal element আমার নাম্বার রাখবো all other elements are 0 যখন হবে আমার যে এই দুটো 0 তো এটা diagonalটা কেবল 2 3 maybe 4 5 whatever so this type of matrix are known as diagonal matrix here also you see এটা 3/3 matrix আমার diagonal elementটা থাকবে আর তার কোনো বাকি এলিমেন্টগুলা all elements are 0 except আমার primary diagonal তো diagonal in generally the এই যে diagonal and এইভাবে এটারে primary diagonal আর এটারে বলা হয় secondary diagonal so only primary diagonal যদি আমার any numbers বা function হয় তাহলে this type of matrix is known as diagonal matrix আচ্ছা diagonal matrix should be always square matrix মানে number of rows should be equal to number of column now scalar matrix again মানে আমার scalar matrixটা হলো দেখো diagonal matrix but আমার যে primary diagonal element should be equal 2 হইলে 2 একটা যেমন 2 3 আছে so it is not a scalar matrix however it is a diagonal matrix in case of scalar matrix diagonal elements should be equal so 2/2 scalar matrix here 3/3 scalar matrix say example root 3 given in the primary diagonal and all other elements are 0 this type of matrix is known scalar matrix হইলে আমার element should be equal হইব diagonal element should be same value হবে so known as scalar matrix definition identity matrix তো identity matrix হলো বা unit matrix বলা হয় sometime তো unit matrix square matrix having আমার যে diagonal elements 1 1 1 থাকবে element all other elements are 0 তো এই যে I example 1 1 লিখলাম দুটো 0 square matrix যে আমার diagonalটা 1 1 ইউনিট এলিমেন্ট বা ইউনিটি এই 1 1 1 এইভাবে যে এটারে বলা হয় আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স অর ইউনিট ম্যাট্রিক্স তো সামটাইম উই ডিনোট ইট বাই I2 কারণ 2/2 ম্যাট্রিক্স তো হিয়ার 3/3 ম্যাট্রিক্স so it is denoted by I3 also the order of identity matrix of order n denoted by In is I2 I3 মানে এটা I2 এটা I3 এটারে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স বলা হয় আমার ডায়াগোনাল এলিমেন্ট ছিল 1 1 থাকবে এখন জিরো ম্যাট্রিক্স অর নাল ম্যাট্রিক্সটা দেখো তো যদি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্সের সব কয়টি এলিমেন্ট স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স সরি যদি ম্যাট্রিক্সের এলিমেন্টগুলো সব কয়টি যদি 0 হয় তাহলে এটারে বলা হয় জিরো ম্যাট্রিক্স or null matrix and we denote it by the capital letter O this letter is not 0 remember capital letter O this is also capital letter O here 2/2 matrix or zero matrix here আমার 3/2 আছে তো এখানে রো কলাম
may not be equal in case of zero matrix. Only condition elements are zero, then it is known as zero matrix. Now some definition. So equality of matrix বা condition of equality of a two matrices আমার জানা লাগবো. Two matrices A and B are said to be equal if they are same order হইতো. Same order হইতো 2 by 2 হইলে 2 by 2, 3 by 3 হইলে 3 by 3. So they are same order first condition. Each element of A is equal to the corresponding elements of B যদি হয়, then two matrices are said to be equal. ধরো এক্সাম্পল আমার A আর B দুটো এলিমেন্ট আছে, দেখো আমার 2, 3, 5, 4 এই যে দুটো ইকুয়াল ম্যাট্রিক্স, কারণ এখানে ফার্স্ট এলিমেন্ট 2, এখানে ফার্স্ট এলিমেন্ট 2, সেকেন্ড এলিমেন্ট ফার্স্ট রো 3, এখানেও 3, 5, 5, 4, 4 দিস আর কল আমার ইকুয়াল ম্যাট্রিক্সেস, মানে ইচ এলিমেন্ট অফ আমার লেফট হ্যান্ড ম্যাট্রিক্সের যেটা ইকুয়াল টু দ্য করসপন্ডিং এলিমেন্ট অফ দ্য রাইট হ্যান্ড ম্যাট্রিক্স যদি হয়, দেন দিস টু ম্যাট্রিক্স আর সেড টু বি ইকুয়াল ম্যাট্রিক্স। এক্সাম্পল আরেকটা দিলাম, এই যে দুটো ইকুয়াল, দিস আর নোন অ্যাজ ইকুয়াল ম্যাট্রিক্সেস। তারপরে আসো অপারেশন অন ম্যাট্রিক্সেস। ম্যাট্রিক্সে কিভাবে অপারেশন হয়, মানে প্লাস মাইনাস ইনটু এইগুলা। তো প্রথম হইল এডিশন অফ ম্যাট্রিক্সেস, দুইটা ম্যাট্রিক্স কিভাবে এড করতে পারবো, এডিশন হবে। তো এ ইকুয়াল টু সিম্বলিক্যালি এ, যে এম বাই এন ম্যাট্রিক্স একটা ধরলাম, এটা সিম্বলিক্যালি শর্ট ফর্ম। তারপরে বি ইকুয়াল টু বি আই যে এম বাই এন যদি হয়, are two matrices of same order, then their addition of matrices is A plus B. We denote by symbolically Aij m by n, Bij m by n, and add করার পরে আমরা পাইমু Aij plus Bij, মানে each element of A যেটা will be added to the corresponding element of B লগে add হয়ে যাবে। তো Aij plus Bij where order হইলো m by n, same order, so same রইব। এক্সাম্পল গেলে বোঝা যাবে। দেখো এ আর বি দুটো ম্যাট্রিক্স আছে আর দুটো অ্যাড করছি, তো আমরা কি করব, এই যে এ ম্যাট্রিক্স লিখবো, দেন বি ম্যাট্রিক্স মধ্যে প্লাস লিখলাম, দেন আবার এ প্লাস 2, এই যে ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম, ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম অ্যাড হবে, ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম, ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম, বি প্লাস 3 আসবে, সি প্লাস 4 আসবে, ডি প্লাস 5 আসবে। সিমিলারলি সেম পজিশনের অ্যাড হবে, সি প্লাস 6 আসবে, এ প্লাস 7 আসবে। এটা দেখো এডিশন অফ ম্যাট্রিক্সেস। এখন এডিশন যেটা, সাবট্রাকশনও সেম, প্লাসের জায়গায় মাইনাস হবে। ধরো পি আর কিউ দুটো ম্যাট্রিক্স, পি মাইনাস কিউ যেটা, তো আমরা কি করব, সেম পজিশনে এলিমেন্টগুলা লেফট থেকে রাইট মানে সাবট্রাক্ট হবে, 2 minus 1। Similarly 3 minus 2 আসবে, 3 minus 2 same position, 0 plus 3 same position এ 0, এই যে তো 0 minus 3 আসবে, 5 minus 7। তো ultimately after calculation we are getting 1 minus 3, 1 minus 2. This is a subtraction. Now multiplication of matrix by a scalar, মানে একটা ম্যাট্রিক্সে কোনো একটা স্কেলার 1, 2, 3, 4 এনি নাম্বার মাল্টিপ্লিকেশন, ধরো ম্যাট্রিক্স এ আই জে এম বাই এন আছে, বি এ ম্যাট্রিক্সেস, দেন কে বি এনি স্কেলার, দেন কে ডট এ ইকুয়াল টু, আমরা ওই কেটা উইদিন দ্য ব্র্যাকেটে কেটা ইচ এলিমেন্টরে মাল্টিপ্লাই হয়ে যায়, এ আই জে, কে ডট এ আই জে বাই এম বাই এন ম্যাট্রিক্সেস। এক্সাম্পল দেখলে বোঝা যাবে। ধরো এক্সাম্পল এ ইকুয়াল টু একটা ম্যাট্রিক্স আছে, 3a যদি হয় বা 4a 5a হোয়াট এভার, এর লগে একটা স্কেলার 3 মাল্টিপ্লাই করা আছে। তো এই যে 3 প্রত্যেকটা এলিমেন্ট, মানে ইচ এলিমেন্ট ইজ মাল্টিপ্লাই দ্যাট পার্টিকুলার স্কেলার যেটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, 3.2, 3.3, 3.-1, 3.5, 3.0, 3.2 and so on, and after calculation you will get 6, 9, -3, 15, 0, 6. This is known as scalar multiplication of a matrices. আচ্ছা, ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনটা সামান্য কঠিন এদের মধ্যে। তো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনে কন্ডিশন ফুলফিল করতে লাগে। তো টু ম্যাট্রিসেস A and B are said to be conformable, means eligible
for product AB if number of column in A is equal to number of rows in B. এই লাইনটা ভেরি মিনিংফুল, তোমাদের প্রথমে একটি বারবার বলছি, এইখানে কন্ডিশন হলে ফুলফিল হলে দিস টু ম্যাট্রিক্স ক্যান বি মাল্টিপ্লাই। তো হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? ইফ নাম্বার অফ কলাম ইন এ ম্যাট্রিক্স এর কলামের সংখ্যা এন্ড ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ রোজ ইন বি হইতে লাগবো। বির রোর সংখ্যা যদি ইকুয়াল হয় তাইলে আমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনে ইলিজিবল, মানে পসিবল। এক্সাম্পল দেখো, এটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম, কিছু না। এ দেওয়া আছে সাপোজ এ আই জে এম বাই এন ম্যাট্রিক্স, বি জে কে সাফিক্স সামান্য চেঞ্জ করলাম, বি কে দিলাম, সো দ্যাট টু বি টু ম্যাট্রিক্সেস, দেন দেয়ার প্রোডাক্ট এ ডট বি ইজ ডিফাইন এস, আমরা দিচ্ছি। এইখানে দেখো আমার এর ইফ দেখো এখানে নাম্বার অফ কালাম ইন এর কালাম সংখ্যা হলো জে, রিমেম্বার আমার এই যে জেটা, আর বির রোর সংখ্যা নাম্বার অফ রোজ ইন বি, এই দুটো ইকুয়াল থাকতে লাগবো। এই দুটো ইকুয়াল না হইলে ম্যাট্রিক্স দুটো মাল্টিপ্লাই হবে না, রিমেম্বার। তো এখানে আমি দুটো ইকুয়াল করলাম আর এম বাই এন দিলাম, এন বাই পি দিলাম, সো দ্যাট আমার এর কালাম is equal to বির রোর সংখ্যা, number of rows in B equal. Then product AB, mathematical form A dot B, we write just Aij dot Bijk, then we denote it by Cik, M by B. এখন দেখো আমার this n যেটা n টা আমার ভেনিশ হয়ে যাবে, আমার আউটার পার্ট যেটা m আর p থাকবে, m dot p থাকি যাব Cik তে। এখন this Cik how to calculate? Cik is calculated as j is equal to summation, এটা sigma symbol যে capital sigma, that is known as summation aij dot bjk for all ik. এখন এইটার যে ম্যাথমেটিক্যাল মিনিংটা এটা এমনি বোঝা যেত না, তোমরা জাস্ট লিখে রাখো। এটা জাস্ট আমরা এখানে যাইমু এক্সাম্পলটা কিভাবে হয়, এটা যাইও না। এটা অ্যাকচুয়ালি কখন তোমাদের কাজে লাগবো, তোমরা কখনো কখনো যদি কম্পিউটারে সি প্লাস প্রোগ্রাম করো তখন আমার এই ফর্মুলা দরকার হবে। কম্পিউটার মাল্টিপ্লিকেশন যেটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, কম্পিউটারে ফর্মুলা যখন আমরা তৈরি করবো, সবয়ার যখন বানাইমো, তখন আমার এগুলা ম্যাথমেটিক্স দরকার হয়। আচ্ছা, এখন এক্সাম্পল দেখো, এ আমরা একটা এক্সাম্পল দিছি 2x2 ম্যাট্রিক্স, বি 2x3 ম্যাট্রিক্স। এখন দেখো এর কলাম সংখ্যা 2 আর বির রোর সংখ্যা 2 যদি ইকুয়াল হয়েছে, সো দিস টু ম্যাট্রিক্স আর এলিজিবল বা প্রোডাক্ট এ বি ইজ পসিবল। উই ডিনোট বাই সিম্বল এ ডট বি। আমরা এইটারে এইভাবে লিখব। কিভাবে মাল্টিপ্লাই করবা? এর ফার্স্ট র সঙ্গে বির ফার্স্ট কলাম, তো উইদিন দ্য রেক্ট্যাঙ্গল জাস্ট সাইড বাই সাইড রাখো। ক্যালকুলেশন পরে আসতেছি, জাস্ট ইউ রাইট এই যে রেক্ট্যাঙ্গল উইদিন ইয়েতে রাখবা। তো ফার্স্ট রো আবার তার সেকেন্ড এলিমেন্ট, ফার্স্ট রো তার থার্ড এলিমেন্ট উইদিন রেক্ট্যাঙ্গল জাস্ট সাইড বাই সাইড রাখো, ক্যালকুলেশন পরে। সিমিলারলি ফার্স্ট রো কাজ শেষ এ বির। এখন নেক্সট এই এর সেকেন্ড রো স্টার্ট হবে বির ফার্স্ট কলাম, এর সেকেন্ড রো বির সেকেন্ড কলাম, এর সেকেন্ড রো আমার বির থার্ড কলাম শুরু হইল। এখন ক্যালকুলেশন কিভাবে হয় দেখো, ফার্স্টটার লগে ফার্স্ট মাল্টিপ্লিকেশন, সেকেন্ড লগে সেকেন্ডটা মাল্টিপ্লিকেশন হবে। তার মানে 2.1 2.1 3.2 3.2 হইল 3.2, তারপরে 2.-1 লিখলাম, তারপরে 3.0 আইব, 2.5 লিখবা, 3.3 আইব। বলে 2 লগে 3 মাল্টিপ্লিকেশন হবে না, আমার ফার্স্টটার লগে ফার্স্ট, সেকেন্ডটার লগে সেকেন্ড মাল্টিপ্লাই হবে। সিমিলারলি সেকেন্ড রো মাল্টিপ্লাই করব, 4.1 আসবে প্লাস এই যে সিগমা, যেটা সিগমাটা প্লাস, বারে বারে প্লাস মিন করে, তো প্লাস আসবে 5.2 আইল। সিমিলারলি 4.-1 5.0, তো 4.5 5.3। আচ্ছা, প্রথমে
স্টুডেন্টরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনে এই যে সিস্টেম যেটা একটু অসুবিধা হয়, তোমরা মনে রাখবা, এটা বারে কয়েকবার দেখবে, তারপরে এটা তোমাদের বাইলে আই যাব। প্রথম একটু অসুবিধা হবে, ঠিক আছে? তারপরে এটারে দু একবার নিজে দেখো, তারপরে দেখবা মাল্টিপ্লিকেশনটা একদম ইজি, শর্টকাট মুখে করা যায়। তো প্রথমে আমরা একটু মানে ভাঙ্গিয়া লিখলাম 2 ডট, এটা 3.2, সিমিলারলি 2.2, 2 ডট -1, 3.0, সেকেন্ড রোড ফার্স্ট রোড সেকেন্ড এলিমেন্ট, এইভাবে 2.5, 3.3, এই যে ফার্স্ট রোড থার্ড কলামে এলিমেন্ট, সিমিলারলি সেকেন্ডটাও এইভাবে মাল্টিপ্লাই হবে। আচ্ছা, নেক্সট আফটার মাল্টিপ্লিকেশন তোমরা মাল্টিপ্লাই করার পরে 2 + 6 আইব, -2 + 0 হবে। তার মানে কি এখানে যে মাল্টিপ্লিকেশন, এই যে 2.1 মানে 2, 3.2 মানে 6 নানি, 2.-1 মানে -2 + 0, এই যে -2 + 0 এন্ড সো অন। আফটার ক্যালকুলেশন, এটা ক্যালকুলেশন করিলেই বা ফাইনালি উই শ্যাল গেট, এটা একটা ম্যাট্রিক্স পাইলাম। এটা হলো আমার প্রোডাক্ট এবি ম্যাট্রিক্স। নাও এক্সারসাইজ 3.1, এটা একদম জাস্ট প্রিলিমিনারি স্টেপ, এগুলা পরীক্ষায় থাকে না সাধারণত, তোমাদের জানতে লাগবে জাস্ট। কোয়েশ্চন 1, ইন দ্য ম্যাট্রিক্স এ, এইভাবে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে। কি ধরনের ম্যাট্রিক্স আছে? আমার 3টা রো 4টা কলাম, অ্যাকচুয়ালি 3/4 ম্যাট্রিক্সেস। কোয়েশ্চন হলো রাইট দ্য অর্ডার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স, নাম্বার অফ দ্য এলিমেন্টস, তারপরে এলিমেন্টস অফ A13, A21, A33, এই যে এলিমেন্টসগুলো এখান থেকে আমরা লিখব। তো অর্ডার অফ ম্যাট্রিক্স হইল রো 3টা, কলাম 4টা, সো 3/4, মানে ইনটুটা বাই বলিয়া পড়বে তোরা, 3/4। তারপরে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইস, আমার টোটাল নাম্বার অফ এলিমেন্ট কত হবে? 3টা রো আর 4টা কলাম মিলিয়া 3 × 4 = 12টা এলিমেন্টস আছে টোটাল। তারপরে এলিমেন্টস অফ, সিম্বলিক্যালি এই যে এরে ফর্মে দেওয়া আছে যে সিম্বল, এইটা আমরা লিখব A13, মানে কি ফার্স্ট রো থার্ড কলাম এলিমেন্ট, ফার্স্ট রো থার্ড কলাম হলো কত? 19, ও 19 লেখা হলো। তারপরে সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম, সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম কত হলো? 35। তারপরে 33 মানে কি আমার থার্ড রো থার্ড কলাম, তার মানে আমার এই হলো থার্ড রো থার্ড কলাম হইলো -5 লিখলাম। A24 মানে সেকেন্ড রো ফোর্থ কলাম, তো সেকেন্ড রো আর ফোর্থ কলাম হইল 12, এই যে 12টা 12 হলো। 23 মানে সেকেন্ড রো থার্ড কলাম, সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম সেকেন্ড কলাম থার্ড কলাম, সেকেন্ড রো থার্ড কলাম, তো এই সেকেন্ড রো, তো 1 2 3, এই হইল সেকেন্ড রো থার্ড কলামের এলিমেন্ট। ঠিক আছে, একদম ইজি, এগুলা পরীক্ষায় থাকে না, জাস্ট তোমাদের বুঝার জন্য, কিছু না। এক্সারসাইজ 3.1 এর আমি কিছু ছাড়ছি মধ্যে, তোমাদের এগুলা দরকার হবে না, এগুলা করে সময় নষ্ট লাভ করে না, জাস্ট কয়েকটা আমি সিলেক্ট করছি। কোয়েশ্চন নাম্বার 6 দেখো, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এক্স, ওয়াই এন্ড জেড ফ্রম দ্য ফলোয়িং ইকুয়েশন। ধরো কোয়েশ্চন এইভাবে একটা আছে, ইকুয়াল দেওয়া আছে, এখানেও ইকুয়াল দেওয়া আছে, 3 নম্বর দেখো ইকুয়াল দেওয়া আছে। তো আমরা ফার্স্ট সলভ করছি, তো সলিউশনে লিখলো এই দুটা ইকুয়াল লিখলাম। এখন ইকুয়াল লেখার পরে বাই দ্য ইকুয়ালিটি অফ ম্যাট্রিসেস উই হ্যাভ, আমার ইকুয়াল পজিশন যে এলিমেন্টসগুলো ইকুয়াল হবে, দ্যাটস ওয়াই ইউ ইকুয়াল পজিশন, এক্স ইকুয়াল টু এক্স এর পজিশন সেম পজিশন, সো 1, ওয়াই কই আছে এখানে, তো এই পজিশনে সেম, সো 4 হবে। জেড কই গেল? এখানে জেড আছে, সেম পজিশন, এটা 3, সো জেড ইকুয়াল টু 3। ঠিক আছে, এটা এলো আমার এক্স ওয়াই জাস্ট দেখিয়া লেখা। নাও সেকেন্ড অঙ্কটা দেখো, সেকেন্ড অঙ্কটা এটা ইকুয়াল আছে, তো এটা লিখলাম বাই ইকুয়ালিটি অফ ম্যাট্রিসেস লিখবা, আমার ইকুয়াল পজিশন 6, ইকুয়েশন নাম্বার 1 দিলাম। এক্স ওয়াই এর পজিশন কয় আছে? 8 আছে। তারপরে 5 + z এর পজিশন কত আছে? 5 আছে। এটা হলো ইকুয়াল করলাম, তিনটা ইকুয়েশন বার করলাম। 2 = 2 লাগাই না তোমাদের লিখতে, আমার আর বার করার এটা হলো কি, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড এক্স, ওয়াই এন্ড জেড।
তো দিস টু তো ইকুয়াল করো ভেরিয়েবলগুলা x প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 6 এক্স ওয়াই এইটা আছে 5 প্লাস জেড কত হইল কত 5 নাও ফ্রম 1 y ইকুয়াল টু 6 মাইনাস মানে সলভ আর কি স্যামুলটেনাস সলভ যেরকম ছিল এটাই তো পুটিং দ্য ভ্যালু অফ y ইনটু উই গেট এখন 1টা কি আমরা y রাখলাম x স্কয়ার করে দিলাম দেন এখানে y এর ভ্যালু পুট করা হলো এন্ড সলভ করো আফটার সলভিং x উইল গেট 4,2 সলভ করার পরে x এর ভ্যালু 4 or 2 পাইছি when x is equal to 4 y is equal to 2 পাইতেছি আবার when x is equal to 2 y is equal to 4 পাইতেছি আবার from 3 z equal to 0 তো x y z আমার দুটো সেট পাইছি উইদিন এতে লিখবা x y z is equal to আমরা x এর ভ্যালু 2 হইলে y এর ভ্যালু কত ছিল x এর ভ্যালু 4 হইলে y এর ভ্যালু 2 4 2 আর z টা অলওয়েজ 0 in both cases so 0 so similarly when x is equal to 2 y equal to 4 2 4 and z is 0 শেষ next question number 3 এই একটা দেওয়া আছে same as আমরা এলিমেন্ট এটা কলাম ম্যাট্রিক্স এটা দুটো কলাম ম্যাট্রিক্স ফার্স্ট এলিমেন্ট ইকুয়াল করো এটা সেম তোমরা ইকুয়াল করলা এখন বাই এনি মেথড তোরা x y z সলভ করিয়া বের করো তো আমার এখানে কি হয় একটা থেকে একটা বিয়োগ করলেই পাইতেছি তার মানে 1টাকে যদি 2 আমরা মাইনাস করি x আর z ক্যান্সেলেশন হয়ে যায় অনলি y থাকে যায় লেফটে আর 9টাকে 5 গেলে উই আর গেটিং 4 Similarly, 1 minus 3 gives x is equal to 1 টাকে 3 মাইনাস করো এখান থেকে এটা মাইনাস করো yz ক্যান্সেল হয়ে যায় তারপরে 9 টাকে 7 মাইনাস করো you are getting 2 এখন from 1 এ এই যে y আর x পাইতেছো put the value and you will get z equal to 3 so our result is এটা শেষ আজকের জন্য এটা থাক আগামীতে আমরা আরেকটা day 2 করব ঠিক আছে